Lung, the essential organ responsible for exchanging gases in the human body. These are increasingly under threat from multiple factors such as smoking, air pollutants, respiratory infections, etc. The lung is highly vulnerable to damage from external environmental factors due to constant exposure to chemical particles and infectious organisms in the air. Globally, at least 200 crore people are exposed to greenhouse gases such as carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and many more. To name a few, or these three are important compounds which are burned indoor or in different industrial areas or outdoor from different sources like car smokes or different other things. So in a day-to-day basis. So there are 5 respiratory important diseases most typically causing sickness and even death worldwide. They are asthma, COPD, that is chronic obstructive pulmonary diseases, lung cancer, acute respiratory tract infections, and tuberculosis. Worldwide, over 6.5 lakh people suffer from COPD, the third leading cause of death. And even the asthmatics number is increasing gradually. In childhood, it's affecting 14% of kids. And tuberculosis is one of the most deadliest infections disease, wherein it also affects the other organs, with 14 lakh deaths annually. The neoplastic lung, that is the lung cancer, is most common deadly in the form which is rising globally day by day. Why am I speaking all about this? Today is observed as World Lung Day, and the theme for this year 2024 is clean air and healthy lung for all. Clean air and healthy lungs for all. Lung disease is always present in and around us. We see common cold with different air pollutions, with chronic illnesses which take our breath away. The idea of this World Lung Disease on the Lung Day was first created during the year 2016 by Forum of International Respiratory Society, bringing globally the awareness about the lung health. There is scarcity of resources for management, prevention, and research on lung problems. But yes, how could we prevent these diseases? Lung disease can be prevented by detecting and intervening the underlying cause early and by practicing few preventive measures such as smoking cessation, where we know very commonly where smoking is one of the cause of different chronic illnesses pertaining to lung. Avoiding exposure to air pollutants. సో మనం డే టు డే యూస్ చేసే ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా పొల్యూటెంట్స్ చాలా కామన్గా ఉంటున్నాయి, డిఫరెంట్ కెమికల్స్. అవాయిడింగ్ సెకండ్ హ్యాండ్ స్మోక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేర్ ఈజ్ ఎ ప్యాసివ్ స్మోకింగ్. మనం డైరెక్ట్గా స్మోక్ చేయకపోయినా పక్కన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చేది. చేంజింగ్ ఆఫ్ ఈటింగ్ హెల్దీ డైట్ హ్యాబిట్స్, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ప్రాక్టీసింగ్ గుడ్ పోస్చర్, మెయింటైనింగ్ హెల్దీ వెయిట్, స్టేయింగ్ హైడ్రేటెడ్. సో పోస్చర్ వల్ల ఏం జరగచ్చు? పోస్చర్ ఈజ్ ఇట్స్ లైక్ మనం ఒక ప్రాపర్ పోస్చర్, మనం స్టూప్డ్ పోస్చర్లో ఉండి క్లోజ్డ్ కాంపాక్ట్ పోస్చర్లో కనుక ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మన యొక్క లంగ్ యొక్క కెపాసిటీకి తగినంత విధిగా మనం కంప్లీట్గా బ్రీత్ చేయం మనం కామన్గా. సో స్ట్రైట్గా ఉండి ఎరెక్ట్గా ఉండటమో లేదా స్ట్రెచ్డ్ పొజిషన్లోనో ఉన్నప్పుడు ఉన్న కెపాసిటీ, బ్రీతింగ్ కెపాసిటీ, ఆక్సిజన్ ఇంటేక్ కెపాసిటీ ఏదైతే లంగ్స్కి ఉంటుందో అది లేకుండా పోతుంది మనం క్లోజ్ సర్క్యూట్లో ఉంటే. అట్లాగే వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి, అబ్డామినల్ ఒబిసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి, ఇట్లాంటి వాళ్ళకి కూడా లంగ్ యొక్క కెపాసిటీ డయాఫ్రమ్ పైకి పుల్ చేసి ఉండటం వల్ల, పుష్ చేసేసి లంగ్స్ని పైకి, సో లంగ్ యొక్క కెపాసిటీ సైజ్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గించేయటం వల్ల కూడా బ్రీతింగ్ కెపాసిటీస్ తగ్గిపోతాయి. ఐ హ్యావ్ సీన్ మెనీ పీపుల్ టెల్లింగ్ దట్ దే కాంట్ బ్రీత్ డీప్లీ. బాగా డీప్గా బ్రీత్ చేయాలంటే కూడా భయం వేస్తూ ఉంటుంది, కొంతమందికి భయపడుతూ ఉంటారు, డీప్ బ్రీత్ తీసుకోవడానికి కష్టంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు, ఎక్కడన్నా పట్టేస్తుందేమో, జరుగుతుందేమో అన్న ఉద్దేశంతో. సో వీ నీడ్ టు టేక్ ఎ డీప్ బ్రెత్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆన్ ఎ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్. అప్పుడప్పుడు మనం డీప్ బ్రీత్ తీసుకోవడం ఎంతో ఇంపార్టెంట్. సో ఎంత మనం బ్రీత్ తీసుకొని ఎంత ఎక్స్పాన్షన్కి చెస్ట్ రిబ్ కేజ్ ఎంత ఎక్స్పాండ్ అయ్యి లంగ్స్లోకి ఎంత ఎయిర్ అయితే మనకి ఎంటర్ అవుతుందో అప్పుడు తద్వారా మనకి ఆక్సిజనేషన్ బాగా పెరుగుతుంది. సో ఆక్సిజన్ లంగ్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యిందంటే ఆటోమేటిక్గా హార్ట్కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ద్వారా వెళ్ళటం, అక్కడి నుంచి డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ది బాడీకి, ఆర్గాన్స్కి కూడా కంప్లీట్గా ఆక్సిజనేషన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దట్ విల్ బి పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ యూ టేక్ ఎ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్సైడ్.
మనం ఈ ఏరియాలో ఉంటాను, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే మనకి చాలా బెటర్ అండి. సో ఇఫ్ సంబడీ ఈజ్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ, రీసెర్చెస్ ఏం చెప్తున్నాయి, మనం పీల్చుకునే గాలిలోని ఎంతో రకమైన పొల్యూషన్ ఉండటం వల్ల ఇట్స్ లైక్ ఈక్వల్ టు 20 cigarettes a day అని చెప్తారు. దట్స్ వాట్ రీసెర్చ్ సేస్. సో 26 సిగరెట్లు రోజుకి తాగితే ఎంత పొల్యూషన్, ఎంత ఎఫెక్ట్ మన బాడీకి ఉంటుందో అంత ఎఫెక్ట్ ఈ రోజున ఢిల్లీలో ఉన్న ఎయిర్ పొల్యూషన్కి జరుగుతుందండి. సో వీ ఫీల్ వీ షుడ్ బి వెరీ లక్కీ ఎనఫ్ అండ్ వీ షుడ్ బి హ్యాపీ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ లివింగ్ హియర్ in a better in a less polluted areas. సో అందుకని మనం రెగ్యులర్గా బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలి. అండ్ అకార్డింగ్ టు చైనీస్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ కానీ ఏదైనా చెప్తుంది ఏంటంటే, అకార్డింగ్ టు దేర్ రీసెర్చ్, సో మన లంగ్కి ఒక టైమింగ్ ఉంటుందండి. ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ 3 AM to 5 AM మార్నింగ్. ప్రతి ఆర్గాన్కి కూడా, నాట్ ఓన్లీ దిస్, ప్రతి ఆర్గాన్కి కూడా ఒక స్టిపులేటెడ్ ఎనర్జీ టైం ఉంటుంది. And this is called as master of chi. The lungs are called, these vital organs are called the master of chi. Chi is nothing, chi ante energy అని. సో ఎనర్జీకి మెయిన్ సోర్స్గా లంగ్స్ చెప్తాం. సో ఈ 3 to 5 అంటే మనం తెలుగులో చెప్పుకున్నా కూడా బ్రాహ్మీ ముహూర్తం అని చెప్తుంటాం మనం పెద్దవాళ్ళు. సో ఈ టైంలో కనుక మార్నింగ్ లెగిసి మనం మెడిటేషన్ కానీ, యోగా కానీ, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ, థాట్ఫుల్ ప్రాసెస్ ఏదైతే చేస్తామో దానికి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం. సో దిస్ విల్ రియల్లీ హెల్ప్ యువర్ బాడీ టు రీజువనేట్. ఒక బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ అన్నిటిని ఎలిమినేట్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది గుడ్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ రెజీమ్ అనేది ఏదైతే తీసుకుంటామో. సో ఇట్లాంటివి కనుక పాటించినట్లయితే మనము గుడ్ హెల్త్ not for the lung but for the entire body. Thank you. We'll come up with the next video soon. Take care.